Yeah, again, welcome to Sai Master Academy. We are discussing complex numbers already. 2 videos completed. In these 2 videos only, maximum you will get 1 question for annual exam. But I am giving the remaining questions. We need to discuss one more very short also. So now I am explaining that nth root of a complex number. Nth root of a complex number. Actually, cube root of a complex number is very important comparing to nth root of a complex number. First, I will explain you what about nth root. Then I will explain you cube root of a complex number. Nth root of a complex number. See, nth root means already you know square root, cube root, fourth root. Suppose if z is a complex number, then the nth root of this z also will be a complex number. Okay, so if z is a complex number or z naught is a complex number, then z power n is equal to z naught. That implies z is equal to z naught power 1 by n. See, n will be the reciprocal power of right side, RHS. So, we can write like what you know, nth root of a complex number. దీనికి కదా మనం రాస్తున్నాం. సో దీని రిజల్ట్ మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ నెంబరే కాబట్టి z పవర్ n is equal to z naught లేదా z is equal to nth root z naught or z naught power 1 by n is called the nth root of a complex number. This is one topic. And దీనికి ఉండే nth roots లో ఆ రూట్స్ ఏంటి, ఆ n roots అంటే 1 by n mean nth root of a complex number means we have 1 by n times of roots ఉన్నాయి. సో రూట్స్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ. దట్ ఈస్, so let n be a positive integer, this one. So n be a positive integer. This is little bit different and clumsy topic. This is nth root of a complex number. Greater than 1 and omega. What is omega? Omega is also one of the roots. So omega is equal to cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n, then 1 comma omega square comma so on. See, first root is 1, second root is omega, third root is omega square. See, third root is omega square, fourth root will be omega power 3, nth root will be nth root. No, how omega power n ra, nth root. థర్డ్ రూట్ అంటే స్క్వేర్ వస్తుంది, 3కి 2 వస్తుంది. సెకండ్ రూట్ అంటే 1 వస్తుంది, ఒమేగా పవర్ 1. ఫోర్త్ రూట్ అంటే క్యూబ్ వస్తుంది. మరి nth రూట్ అంటే ఏమొస్తుంది అంటున్నా నేను? యా, ఒమేగా పవర్ n-1 till omega power n-1 we have are the nth roots of unity. సో దీని తర్వాత మనకు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ 3 ఉంటాయి. ఫోర్త్ రూట్స్ అంటే, ఫిఫ్త్ రూట్స్ అంటే, nth రూట్స్ అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా కనుక్కుంటారో ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఇప్పుడు దిస్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా చాలా, దిస్ ఇస్ వెరీ బిగ్ లెంతీ టాపిక్ ఇది, కానీ ఐపీకి మనకు అవసరం లేదు. ఆబ్జెక్టివ్లు వస్తాయి. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ రూట్స్ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ రూట్స్ ఏంటి nth రూట్స్లో. సో ఇవన్నీ మనకు ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అవన్నీ ఎక్కడ మనం యూజ్ చేయము. జస్ట్ nth రూట్స్ ఏంటి, తర్వాత క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. దీని మీద మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఐపీలో. మనం ఆబ్జెక్టివ్కి వెళ్తాం కదా మళ్ళీ, అప్పుడు అవన్నీ ఉంటాయి. సో చాలా పెద్దది ఇది, ఓకేనా. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే నీకు ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. ఫోర్త్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే 4 ఉంటాయి. సో see, for this I am taking a equation which is nothing but x cube minus 1 equal to 0 plus 1 equal to 0 minus 1 equal to 0. Then x cube is equal to 1. Then x is equal to 1 power 1 by 3. So this is cube root kada idi of identa unity ante enta 1. So x is equal to 1 power 1 by 3 is cube root of unity.
మరి దీనికి ఉన్న 3 రూట్స్ ఏంటి నేను ఇక్కడ చెప్పా 1 కామా ఒమేగా స్క్వేర్. ఆ 1 అంటే ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ నెంబర్. వాట్ అబౌట్ ఒమేగా? దాని వాల్యూ ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్. దాని వాల్యూ ఏంటి? దట్ వీ విల్ ఫైండ్ నౌ. సి x cube minus 1 is equal to 0 can be written as x cube minus 1 cube is equal to 0. రాసుకోవచ్చు. This x cube minus 1 cube can be written as by using a cube minus b cube formula. A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square రాసుకోవచ్చు. So this is also a cube minus b cube, a minus b x minus 1 into a square x square plus ab x into 1 x plus b square 1 square 1 is equal to 0. Then we can write x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0. Also we can write x minus 1 equal to 0 means x equal to 1. Then for this we have more 2 roots. కానీ దీనికి ఫ్యాక్టరేషన్ రాదు. ఆల్రెడీ నేను చెప్పా ఫ్యాక్టరేషన్ రాకపోతే మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఏంటా ఫార్ములా? ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తో కంపేర్ చేస్తే a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1 and b square minus 4ac value also nothing but 1 minus 4 which is nothing but minus 3. Now x is equal to formula minus b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a. మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? So which is equal to minus b, this is minus 1 plus or minus root over b square minus 4ac అంటే 1 minus 4 into 1 minus 4 ఎంత వచ్చింది నీకు? minus 3 by what? 2 into 1 2. So x is equal to minus 1 plus or minus root over minus 3 will be I root 3 కదా, ఎందుకంటే minus 3 will be I root 3 by 2. ఇక్కడ ఎన్ని రూట్స్ వచ్చాయి నీకు? 2 రూట్స్ వచ్చాయి, ఒకటి ప్లస్ తో ఒకటి మైనస్ తో. టోటల్గా ఎన్ని వచ్చాయి? 3 వచ్చాయి. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే మనకు వచ్చిన ఈ రూట్స్ లో ఒకటి 1 ఇంకొకటి ఒమేగా అనుకుంటున్నా. దట్ ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ విత్ ప్లస్ అనుకుందాం. minus 1 plus I root 3 by 2. ఇంకొకటి ఏముంది? minus 1 plus I root 3 by 2. ఇంకోటి మైనస్ ఉంది, దాన్ని నేను ఏమనుకుంటున్నా? ఒమేగా స్క్వేర్ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నా సార్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని SOBS చేస్తే ఒమేగా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు minus 1 plus I root 3 by 2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదరా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus b. ఇది a minus b హోల్ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్, ఎందుకంటే ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంది. a స్క్వేర్ 1 స్క్వేర్ 1 ప్లస్ b స్క్వేర్ I స్క్వేర్ ఇంటూ 3, ఎందుకంటే రూట్ 3 విల్ బి 3 స్క్వేర్ చేస్తే minus 2ab minus 2I root 3 by 2 square what? 4 which is equal to 1. I square into minus కాబట్టి minus 3 minus 2I root 3 by 4 which is equal to 1 minus 3 minus 2 minus 2I root 3 by 4. Taking what common? 2 common. That is what? minus 1 minus I root 3 by 4. 2 anja 2 2 ja cancel which is minus 1 minus I root 3 by 2. ఇదే కదా మనకి ఇక్కడ మిగిలేదు నెక్స్ట్ మైనస్ తో. సో ఏం చేసి వచ్చింది మనకి? ఒమేగా స్క్వేర్ చేసి వచ్చింది. కాబట్టి దట్ ద థర్డ్ రన్ విల్ బి ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు minus 1 minus I root 3 by 2. So the cube roots of unity are 1 comma omega square. So 1 ఉంది, ఒమేగా ఉంది, ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1, 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. అదేలా సార్? 1 ఉందా, ఒమేగా ఉంది, ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది, యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేద్దాం. 1 ఒమేగా minus 1 plus I root 3 by 2 ఒమేగా స్క్వేర్ minus 1 minus I root 3 by 2 బై 1 కదా, ఎల్సిఎం ఏం లేకపోతే ఇది మైనస్ కాబట్టి ఎల్సిఎం ఎంత? 2. సో న్యూమరేటర్ 1, సో 2 1 2 సారీ 2 minus 1 plus I root 3 minus 1 minus I root 3 minus I root 3 plus I root 3 cancel, 2 minus 2 cancel, ఏం మిగిలిపోయింది? 0. And you can conclude one more also, omega cube value 1. So already omega square చేసాం కదరా, omega square into omega చేద్దాం. omega cube is equal to omega into omega square. Omega is this only na? So sorry for interruption. Ring value. See, omega cube is omega into omega square కదా. What is omega? ఇదేగా minus 1 plus I root 3 by 2. What is omega square? minus 1 minus ఒకసారి మల్టిప్లై చేయండి. డినామినేటర్ ఎంతరా? 4. న్యూమరేటర్ చూడండి, minus 1 plus I root 3 minus 1 minus I root 3 అంటే a plus b into a minus b ఫార్మ్. దిస్ ఇస్ కావాలంటే మీరు డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేయండి. minus 1 into minus 1 ఎంత? 1. minus 1 into minus I root 3 plus I root 3 plus I root 3 into minus 1 minus I root 3 minus into plus minus I into I square root 3 into root 3 3. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్,
1 I square అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లసే కదా ప్లస్ 3/4 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/4 ఎంత వచ్చింది 1 సో ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎంత 1 వాట్ అబౌట్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ 0 వాట్ ఆర్ ద క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ 1 comma omega square you should remember what is omega minus 1 plus I root 3 by 2 omega square minus 1 minus I root 3 by 2 omega తెలిస్తే ఏదైనా కనుక్కోవచ్చు ఇక ఓకే యా కమ్ హియర్ 1 plus omega square ఎంతంట 0 సెకండ్ వన్ 1 plus omega ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అండ్ 1 plus omega square ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఒమేగా అండ్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది -1 సో ఇలా మనం ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు ఉన్న ఎన్ని ఉంటే ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీ ఉంటే అన్ని రాసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట సొల్యూషన్లో అర్థమవుతుందా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఎంత రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ మీద మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక రెండో అవి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా బట్ ఎంత రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎంత ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఏమి రావు ఎంసెట్కి కూడా ఇది మనకు అవసరం ఐ విల్ గివ్ యూ ఆఫ్టర్ our portion completed okay na so now this is about cube roots of unity cube roots enti and cube roots kunna properties enti దీని మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ so before that here we have one more bit that is what 1 minus I root 3 whole power 1 by 3 అంటే ఇవన్నీ nth root of unity కి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నట్టు సో ఇవి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతరా 10 అయిపోయినాయారా 11th క్వశ్చన్ చెప్పలేదు కదా ఇంకా యా నౌ 11th క్వశ్చన్ సీ 11th క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఒకసారి ఆపు క్వశ్చన్స్ రాద్దాం yeah see question if ABC are angles of a triangle then x is equal to cis A y equal to cis B z equal to cis C అంటే ఒకసారి ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ట్రయాంగిల్ ఇదైతే దీంట్లో ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి అంట ఏ బిసి ఇవి యాంగిల్స్ అన్నట్టుగా సిస్ ఏ అంటే ఎక్స్ సిస్ బి అంటే వై సిస్ సి అంటే జెడ్ అయితే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ ఎంత అన్నాడు సొల్యూషన్ చూడండి ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ మీన్స్ వాట్ సిస్ ఏ ఇంటూ సిస్ బి ఇంటూ సిస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వి నో వెరీ వెల్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఎంత 180 సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిస్ ఆఫ్ ఎంత 180 వాట్ అబౌట్ సిస్ పై గుర్తుండాలని చెప్పిన మీకు సిస్ పై పై బై 2 మైనస్ పై బై 2 ఎంత సిస్ పై వాల్యూ సిస్ పై అంటే ఏంటి కాస్ పై ప్లస్ ఐ సైన్ పై వాట్ ఈస్ కాస్ 180 సైన్ 180 minus 1 is answer understand next if x is cis theta then find x power 6 plus 1 by x power 6 అన్నాడు see solution x is equal to cis theta అంటే cos theta plus I sin theta. What about 1 by x? Cos theta minus I sin theta. Already we know very well. Then what about x power 6? Cos theta plus I sin theta whole power 6 by De Moivre's theorem. Cos 6 theta plus I sin 6 theta. Theta will be the multiple. And sorry, power will be the multiple for angle. Kada. What about 1 by x power 6? దీనికి మళ్ళీ whole power 6. That is nothing but what? Cos 6 theta minus I sin 6 theta. వాడేం అడుగుతుండు అంటే x power 6 plus 1 by x power 6 అంట సమ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎప్పుడు రియల్ సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు ఎప్పుడు వచ్చేది ఇమాజినరీ ఆల్రెడీ వి నో ద ప్రాపర్టీ సో దిస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ కదా cos 6 theta plus I sin 6 theta plus cos 6 theta minus I sin 6 theta ఈ రెండు so what is answer 2 cos 6 theta understand now come to this question so 1 omega square are the cube roots of unity then find లేదా prove that ఏదైనా కావచ్చు ఈ బిట్ అంతా అంతే ఇక అన్ని క్వశ్చన్స్ సో 1 by 2 plus omega plus 1 by 1 plus 2 omega equal ఇదని ప్రూవ్ చేద్దాం మనం LHS తీసుకుంటున్నారా LHS లో LCM చేస్తున్నా ఈ రెండు LCM చేయొచ్చా
2 ప్లస్ ఒమేగా ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ఒమేగా, న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది ఇటు వచ్చేస్తుంది 1 ప్లస్ 2 ఒమేగా ప్లస్ 2 ప్లస్ ఒమేగా. ఎనీ డౌట్స్? LHS నుంచి RHS ప్రూవ్ చేద్దాం. సో నా 1 ప్లస్ 2 3 ప్లస్ 2 ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా 3 ఒమేగా బై ఇక్కడ 2 1 జా 2 2 ఇంటూ 2 ఒమేగా 4 ఒమేగా ఒమేగా 1 జా ఒమేగా ఒమేగా ఇంటూ 2 ఒమేగా 2 ఒమేగా స్క్వేర్. ఎనీ డౌట్ రా? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ టేక్ 3 కామన్ రా 1 ప్లస్ ఒమేగా బై డినామినేటర్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం 2 ప్లస్ 4 ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా 5 ఒమేగా. నో, ఇంకేమైనా చేద్దాం. ఓకే, 2 ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా ఏం చేద్దాం 5 ఒమేగా రాద్దాం ఫస్ట్. 5 ఒమేగా ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటి సో రెండిట్ల నుంచి ఏం కామన్ తీయచ్చు? కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్. మన దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉంది కదరా 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎంత మైనస్ ఒమేగా. వచ్చేసాయి ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏం రాయాలి మైనస్ ఒమేగా. న్యూమరేటర్ సేమ్ రా 3 into 1 plus omega by this is 5 omega plus 2 into minus omega which is equal to 3 into 1 plus omega by 5 omega minus 2 omega, that is 3 into 1 plus omega by 5 omega 2 omega అంటే 3 omega. ఈ రెండు క్యాన్సల్. ప్రూఫ్ అది కాదే 1 by 1 plus omega ప్రూఫ్. నాకు డినామినేటర్ లో 1 plus omega కావాలి కాబట్టి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా బై 1 ప్లస్ ఒమేగా చేస్తున్న ప్రూఫ్ కోసం. మల్టిప్లై డివైడ్ విత్ 1 ప్లస్ ఒమేగా. న్యూమరేటర్ చూడండి 1 ప్లస్ ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్. ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే 2 ఒమేగా బై ఒమేగా ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా. ఎందుకంటే ఒమేగా ఉంది 1 ప్లస్ ఒమేగా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? మళ్ళా 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఎంత మైనస్ ఒమేగా. సో ఇక్కడ రాసేయండి మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ 2 ఒమేగా బై ఒమేగా ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా. 2 ఒమేగాలో ఒమేగా తీసేయండి 1 ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా. సో ఈ 1 ఒమేగా బై ఒమేగా ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా ఈ రెండిట్లో ఏం క్యాన్సల్ అయినాయి ఒమేగా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ 1 by 1 plus omega which is nothing but RHS. వచ్చిందా? సో అవి వాడుకొని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సొల్యూషన్ 2 minus omega square 2 minus omega power 10 ని 9 into omega రాయచ్చా? omega power 9 omega power 1 and this is omega power 9 into omega square రాయచ్చా? LHS తీసుకున్నా నేను 49 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎందుకు ఒమేగా పవర్ 9 రాసుకుంటున్నారు సార్? ఎందుకంటే నో వి హ్యావ్ ఒమేగా పవర్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది. ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ 1 ఉంది. మనం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ. ఒమేగా క్యూబ్ ఎంత 1. మరి ఒమేగా పవర్ 3 మల్టిపుల్ ఏదైనా 1 కదా. 3 2 జా 6 1 3 3 జా 9 1 3 4 జా 12 1 3 మల్టిపుల్ కాబట్టి. సో ఒమేగా క్యూబ్ 1 కాబట్టి ఇది 1 ఇది 1. సో రిమైనింగ్ వాట్ 2 minus omega into 2 minus omega square into 2 minus omega. ఎందుకంటే ఇది 1 అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 minus omega square ఇది కూడా 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 2 minus omega రెండు ఉన్నాయి అంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 minus omega హోల్ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 2 minus omega స్క్వేర్లు కూడా రెండు ఉన్నాయి. సో నా ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ కదా. ఏ స్క్వేర్ 4 ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఎంత ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 2ab 2 omega. ఎనీ డౌట్? నౌ కంటిన్యూషన్ 4 omega. 4 omega bracket close. మళ్ళీ a square 2 square 4 plus b square omega square అంటే omega power 4 minus 4 omega square which is equal to మళ్ళీ ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు 4 కామన్ తీయచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ తీయచ్చు 4 కామన్ తీయచ్చు. ఫస్ట్ ఇందులో 4 కామన్ తీస్తే 4 into 1 plus omega రిమైనింగ్ ప్లస్ omega స్క్వేర్ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ కూడా 4 కామన్ తీస్తే 4 into 1 ఇది మైనస్ కదా ప్లస్ రాస్తాను నేను. చూస్తున్నారా ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో 4 కామన్ తీస్తే 1 minus omega కదా. అంతేనే కదా. మనకు 1 minus omega ఎక్కడ లేదనుకుంటారా? 1 minus omega ఫార్ములా లేదు. అన్ని ప్లస్లలో ఉంటే రైట్ సైడ్ మైనస్లలో ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఆ ఫార్ములా కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఇది లైక్ ట్రిగ్నామెట్రీ లాగరా. ఎలా అంటే అలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది కూడా తీసేస్తా.
yes. So now what I am doing, 4 plus omega square minus 4 into omega బదులు నేనేం రాస్తున్నా, ఒమేగా అంటే ఈ రెండటి తీసుకెళ్ళి -1 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాయొచ్చుగా. సో దట్ ఈస్ -1 మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేయండి, 4 ప్లస్ ఒమేగా పవర్ 4 వాల్యూ ఎంత, ఒమేగా పవర్ 3 ఎంత అంటే 4 ఎంత ఒమేగా, ఎందుకంటే దీంట్లో ఒమేగా క్యూబ్ ఉంటుంది, పక్కన ఒమేగా ఉంటుంది. ఒమేగా క్యూబ్ 1 కదా, పక్కన 1 కాబట్టి ఒమేగా ఉంది కాబట్టి ఒమేగా అయిపోతుంది. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా. అండ్ నెక్స్ట్ -4 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, రిమైనింగ్ రెండు మైనస్ రాయొచ్చు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న కండిషన్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఏది కావాలన్నా రిమైనింగ్ రెండు నెగిటివ్స్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఒమేగా స్క్వేర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్, -1 మైనస్ ఒమేగా. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ చూడండి, 4 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4 కదా, ఇది 4 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 4 ఒమేగా స్క్వేర్. ఎనీ డౌట్, ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ. అండ్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో 4 ప్లస్ ఒమేగా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4 అండ్ ప్లస్ 4 ఒమేగా. ఎనీ డౌట్ ఇక్కడ? నౌ సీ 4 ఎంతరా 16, ఒమేగా స్క్వేర్ 4 ఒమేగా స్క్వేర్ ఎంత 5 ఒమేగా స్క్వేర్, ఇది 5 ఒమేగా స్క్వేరే కదా. ఇక్కడ 4 ప్లస్ 4 16, 8. నౌ 4 ప్లస్ 4 ఎంతరా 8, మళ్ళీ ఒమేగా ప్లస్ 4 ఒమేగా ఎంత 5 ఒమేగా, అంటే మళ్ళీ ఒమేగా వచ్చేసింది, మళ్ళీ ఒమేగాని ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నీకు 5 ఒమేగా స్క్వేర్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. యా, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ప్లస్ 5 ఒమేగా స్క్వేర్, 8 ప్లస్ 5 ఒమేగా. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి రా, 8 8 జా 64, 8 ఇంటూ 5 ఒమేగా 40 ఒమేగా, 5 ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ 8 40 ఒమేగా స్క్వేర్, 5 ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా 25 ఒమేగా క్యూబ్ అంటే 1. సో 40 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మిగిలిపోతుంది. ముందైతే 64 ప్లస్ 29 ఎంతరా 60, 70, 80, 89. అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ 40 కామన్ తీస్తే నీకు ఏమైంది ఇక్కడ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్. ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఏంటి -1 అవుతుంది. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 89 ప్లస్ 40 ఇంటూ -1 అంటే 40 తీసేయండి, 89 లో ఎంత అవుతుంది, అదే కదా ప్రూఫ్. సో నేను చేసినట్టు చేయాలని రూల్ లేదు, మీరు ఇంకో రకంగా చేయొచ్చు, కానీ ఈ ఏ వాడుకోవాలి, ఈ దీన్ని అండ్ ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత 1, దాన్ని వాడుకుంటే చాలా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు దిస్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. జస్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏం చేయాలంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేసుకోవాలి, మల్టిప్లై చేస్తే కష్టం అవుతుంది అన్నట్టు. జస్ట్ రైట్ ఇన్ LHS అండ్ RHS x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 in LHS అండ్ ఇది ఎంసెట్ బిట్రా రాసే 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఒమేగా ప్లస్ 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఒమేగా స్క్వేర్ అండ్ జెడ్ ఇంటూ అంటే 1 ఇంటూ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1, ఎందుకంటే 1 క్యూబ్ 1ఏగా, -3 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 1ఏ. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 3 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే 0, మళ్ళీ ఇది కూడా 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ 3 మైనస్ 3, దిస్ ఈజ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. LHS ఈక్వల్ టు హెన్స్ ప్రూవ్డ్. అండర్స్టాండ్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఇట్లా పెద్దగా ఉన్నాయి, కొంచెం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, యా 1 మైనస్ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత అంట. 1 మైనస్ ఒమేగాని పక్కన పెట్టేసి ప్లస్ ఉన్నాయి రెండు ఒక దగ్గర రాస్తున్నాం, 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా రాయచ్చా ఇట్లా. 1 ప్లస్ ఒమేగా వాల్యూ ఎంత, 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఒమేగా, ఎందుకంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 0. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఈ రెండు కాబట్టి ఇది మైనస్ అయిపోతుంది. మైనస్ ఒమేగా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 2 ఒమేగా హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 2 క్యూబ్ ఒమేగా క్యూబ్ -8 ఇంటూ 1 -8, ఎందుకంటే ఒమేగా క్యూబ్ 1 కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ
1 minus omega, 1 minus omega square, 1 minus omega power 4, 1 minus omega power 8 అంట. సో see 1 minus omega ఏం చేయట్లేదు, 1 minus omega square ఏం చేయలేము, అండ్ 1 minus omega power 4 వాల్యూ omega ఆల్రెడీ I said you. ఎందుకు ఒమేగా క్యూబ్ ఈక్వల్ ఎంత 1 కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 ఉంది, ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఇంకొక ఒమేగా మిగిలిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 minus omega power 8 అంటే 6 ఒమేగా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ అయిపోతుంది. ఎనీ డౌట్ ఇక్కడ? నో డౌట్ కదా. నౌ ఇగో మళ్ళీ సేమ్ రా. సో 1 minus omega whole square 1 minus omega square whole square అవుతుంది, కరెక్ట్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus omega whole square 1 plus omega plus minus 2 omega, sorry omega square minus 2 omega, a square plus b square minus 2ab. అండ్ ఇక్కడ కూడా a square 1 b square omega power 4 minus 2ab minus 2 omega square which is equal to మళ్ళీ ఇక్కడ 1 plus omega square ఎంత minus omega, ఆల్రెడీ minus 2 omega into omega power 4 value ఎంత omega, 1 plus omega minus 2 omega square which is equal to minus 3 omega, and this is 1 plus omega is nothing but minus omega square minus 2 omega square, మళ్ళీ మొత్తం ఎంత minus 3 omega into minus 3 omega square which is minus into minus plus 3 3 is 9 omega into omega square omega cube, that is 9 into 1 which is equal to 9. ఓకే, సో ఇలా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మాక్సిమం క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. మరి ఎలా? ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఏ ఒమేగా క్యాన్సిల్ అవ్వదు. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక్కదాన్ని నాకు ఏ దగ్గర ఒమేగా కావాలి, దట్స్ వై వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ మల్టిప్లైయింగ్ అండ్ డివైడింగ్ విత్ ఒమేగా ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్. ఒమేగా బై ఒమేగా మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఏ ఒమేగా స్క్వేర్, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం ఒమేగా స్క్వేర్ బై ఒమేగా స్క్వేర్, డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను, ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమైతుంది మనకి ఏ ఇంటూ ఒమేగా ఏ ఒమేగా, బి ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా బి ఒమేగా స్క్వేర్, సి ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా సి ఒమేగా క్యూబ్ బై సి ప్లస్ ఏ ఒమేగా ప్లస్ బి ఒమేగా స్క్వేర్ అలాగే ఉంచుతారు. మళ్ళీ ఇది మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ క్వశ్చన్ అవుతుంది. నేను దీన్ని చేసుకోవడానికి మల్టిప్లై చేస్తున్నా, రాంగ్ అవ్వద్దు కాబట్టి వెంటనే డివిజన్ చేస్తున్నాను. ఇంటూ ఈ ఒమేగా మర్చిపోకుండా రాయాలి, పక్కనే ఉంది అది, ప్లస్ మళ్ళీ ఒమేగా స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేయండి, ఏ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్, బి ఇంటూ ఒమేగా బి ఒమేగా క్యూబ్, సి ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ సి ఒమేగా పవర్ 4 బై సేమ్ బి ప్లస్ సి ఒమేగా ప్లస్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై ఒమేగా స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఉంది. కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ప్లేస్ లేదారా మనకు అక్కడ, అయ్యో మొత్తం తీసేసారా, ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చూడండి ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ ఎంత 1, అంటే C1 ఓకే, బి ఒమేగా స్క్వేర్ ఓకే, ఏ ఒమేగా అంటే ఈ రెండు ఏమైతే క్యాన్సల్ అయితే ఇక్కడికి వద్దాం. బి ఒమేగా క్యూబ్ అంటే 1 కాబట్టి 1 అంటే బి ఓకే, ఒమేగా పవర్ 4 అంటే ఒమేగా సి ఒమేగా ఓకే, ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ కూడా ఓకే, అంటే ఈ రెండు కూడా ఏమవుతున్నాయి క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ రాయనా ఇటు సైడ్కి, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, యా సి ఏ ఒమేగా బి ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ సి ఇంటూ ఒమేగా క్యూబ్ అంటే 1 బై ఏ ఒమేగా ప్లస్ బి ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ సి ఇంటూ 1 బై ఒమేగా ప్లస్ ఇక్కడ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ చెప్పరా ప్లస్ బి ఒమేగా క్యూబ్ అంటే 1 కాబట్టి బీనే, సి ఒమేగా పవర్ 4 అంటే ఒమేగా బై సేమ్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ బి ప్లస్ సి ఒమేగా ఇంటూ 1 బై ఒమేగా స్క్వేర్, ఈ రెండు క్యాన్సల్, మిగిలేది ఏంటి 1 బై ఒమేగా ప్లస్ 1 బై ఒమేగా స్క్వేర్, ఎల్సిఎం చేయండి ఒమేగా క్యూబ్, ఇది ఇట్లా వచ్చేసిందిగా ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ -1 బై 1 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ -1, ఎందుకంటే 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ 0 కాబట్టి -1. నెక్స్ట్ కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, 1 ప్లస్ ఒమేగా హోల్ క్యూబ్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్, 1 ప్లస్ ఒమేగా అంటే ఎంతరా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్, దీని వాల్యూ ఎంత
minus omega whole cube minus omega square whole cube అన్న ఆడే ఇది కూడా ఆడే అంటే నెగిటివ్ అయితే పోట్లే సో మైనస్ ఒమేగా పవర్ 3 2 జా 6 minus omega power 3 which is equal to omega power 6 1 omega power cube కూడా 1 3 మల్టిపుల్ కాబట్టి -1 ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ -2 నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఇది ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి 1 minus omega plus omega square whole power 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power 5 వాల్యూ ఎంత అదే కదా క్వశ్చన్ రైట్ సీ ద సొల్యూషన్ పాజిటివ్ ఉంటేనే మనకు ఫార్ములా వస్తుంది 1 plus omega square బదులు మైనస్ ఒమేగా రాసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మైనస్ ఒమేగా ఉంది హోల్ పవర్ 5 ఎనీ డౌట్ నో డౌట్ నెక్స్ట్ ప్లస్ 1 plus omega power minus omega place లో minus omega square we can write minus omega square already there whole power 5 which is minus omega minus 2 omega whole power ఎంత 5 minus omega square minus 2 omega square అంతేనా సో minus 2 omega square whole power ఎంత 5 now which is equal to minus 2 whole power 5 omega power 5 plus minus 2 whole power 5 omega power 2 whole power 5 any doubt minus 2 whole power 5 entara 2 2 ja 4 2 ja 8 2 ja 6 2 ja sorry 16 2 ja 32 but negative 32 positive 32 negative endukante power odd kabatti which is 32 omega power 5 minus 32 sorry this is also minus 32 omega power 2 5 ja 10 we can take what common minus 32 ఎంత ఉంది ఇక్కడ omega power 5 అయినా omega power 5 కి వాల్యూ రాసుకోవచ్చుగా omega power 5 అంటే ఎంత omega square 3 తీసేయడం ఎప్పుడు 3 3 3 తీసేయడం సో which is omega square and plus omega power 10 అంటే omega ఎందుకంటే 3 1 మరి omega plus omega square అంటే ఎంతరా -1 which is equal ఎంత 32 అర్థమైందా ఆన్సర్ నౌ కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఏవి పాజిటివ్ ఉంటే వాటికి నెగిటివ్ ఆన్సర్ రాసుకోవడమే ఎందుకంటే 1 plus omega square వాల్యూ 0 అని మనకు తెలుసు కాబట్టి సో we have to prove RHS equal to LHS కదా ఇది అది ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ 1 చేస్తున్నా నేను సో దట్ ఈస్ వాట్ 1 plus omega square మైనస్ ఒమేగా కదా ఈ రెండు మన ఆల్రెడీ మైనస్ ఒమేగా ఉంది హోల్ పవర్ ఎంత 6 ప్లస్ 1 ప్లస్ ఒమేగా ఎంత మళ్ళీ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది హోల్ పవర్ ఎంత 6 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా ఎంతరా మైనస్ 2 ఒమేగా హోల్ పవర్ 6 minus 2 omega square whole power 6 minus 2 power 6 omega power 6 minus 2 power 6 omega square whole power 6 minus 2 whole power 6 అంటే 32 2 ja 64 omega power 6 అంటే omega 1 సారీ 1 ఎందుకంటే 3 మల్టిపుల్ కదా అది అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లస్ 64 omega power 2 whole power 6 అంటే omega power 6 2 ja ఎంత 12 మళ్ళీ omega power 12 వాల్యూ ఎంత 1 ఎందుకంటే 3 మల్టిపుల్ కదా విచ్ ఈస్ 64 ప్లస్ 64 into 1 64 ఎంతరా అదే వాడు ప్రూవ్ చేయమన్నాడు నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ బదులు ఏం రాయాలి మైనస్ ఒమేగా రాయాలి అంటే ఇదే కదరా సేమ్ పవర్ 7 ఇచ్చాడు ఇక్కడ పవర్ 7 దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎంత 128 పవర్ 7 ఏనా యా 1 minus omega plus omega square 1 plus omega minus omega square whole power 7 కూడా అదే రావాలంట మరి వస్తుందారా 7 కూడా అదే రావాలంటే సేమ్ రావాలి మరి చేద్దాం ఒకసారి 6 కదే వచ్చింది 7 కదే వస్తుంది ఏమైనా మారిందా 1 minus omega plus omega square ఎంత సేమ్ 1 minus omega plus omega square వెయిట్రా 1 minus omega plus omega square 1 minus omega square plus omega పవర్ 6 1 minus omega plus omega square very good 1 plus omega minus omega square yes no problem చూద్దాం
ఇచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ప్రాబ్లం లేదు, చేసుకుంటూ పోవడమే. అసలు దీని సాల్వ్ చేసి ఏమొచ్చింది మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉందిగా, ఇగో ఇక్కడ దాకా సేమ్ రా, పవర్ వేరు అంతే. సో రాద్దాం ఇక్కడ, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 omega whole power 7 -2 omega square whole power 7 -2 power 7 omega power 7 minus, okay, plus of -2 power 7 తర్వాత -2 power 7 omega power 2 whole power 7 ఇదే కదా. -2 power 7 ఎంత? -62 2 128 బట్ మైనస్, ఇది ఎందుకు మైనస్ ఉంది కాబట్టి, ఆడ్ పవర్ కదా. ఒమేగా పవర్ 7 వాల్యూ ఎంత? ఒమేగా పవర్ 6 into 1 అంటే ఒమేగా వస్తుంది, అండ్ దిస్ ఈస్ -128. ఒమేగా పవర్ 2 7 ఎంత? 14 అంటే ఒమేగా పవర్ 14, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -128 ఒమేగా -128 ఒమేగా పవర్ 14 అంటే 12కి 1 అంటే ఇంకా 2 ఉంటుంది అంటే ఒమేగా స్క్వేర్. We can take what common? -128 common, omega plus omega square. Omega plus omega square ఎంత? -1, which is equal to, so this is also ఎంత వచ్చింది మనకి, hence proved. Understand? సో ఈ రెండు అదే ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇది సాల్వ్ అయిపోయింది, ఇది సొల్యూషన్ కదా, క్వశ్చన్ కాదు కదా. సో ఇంకా ఉందా? లేదు, 10 పేపర్స్ అయిపోయింది. సో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. nth రూట్ మీద ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అదొక చిన్న వీడియో, ఒక 15-20 minutes చేసేస్తే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ డిమోస్ థీరం. సో మీకు ఎగ్జామ్కి ఖచ్చితంగా ఇక్కడి వరకు, ఈ రోజు చెప్పిన వరకు అండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మొత్తము ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇచ్చా, ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, సో కంటిన్యూషన్ అండ్ ఇది, అండ్ రేపు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఇంట్రడక్షన్ కొన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్, అంటే 2 రూట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఉన్నాయి కదా, ఆ మోడల్ క్వశ్చన్స్ వరకు ఎగ్జామ్కి వస్తాయి ఈ వీకెండ్, ఎల్లుండి. అండర్స్టాండ్? సో ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచిగా. ఈ ఒమేగా మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో, నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతరా? ఇది ఎన్నో క్వశ్చన్? 9th. సో ఇదే బిట్లో 10th క్వశ్చన్ అనుకుందాం. ద 10th క్వశ్చన్ విల్ బి a plus b into a omega plus b omega square into a omega square plus b omega is equal to a cube plus b cube. ఇది ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చనే కాబట్టి యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ నాట్ గెట్ సొల్యూషన్, అర్థం కాకపోయినా నన్ను అడగండి. అండ్ దిస్ ఈస్ x square plus 4x plus 7 equal to 0, where x is equal to omega minus omega square minus 2. ఏమీ లేదు, ఇది తీసుకెళ్ళి x దగ్గర రాయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే. ఏమి ఇది తీసుకొని x దగ్గర రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, మీకు ఒమేగా 1 ప్లస్ ఒమేగా ఈ వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు కాబట్టి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వీటితో పాటు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఈ మోడల్లో? ఒక నిమిషం ఆపు చూద్దాం. యా, సి ఐ రోడ్ ఆల్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 2 రాసాను, ఇక్కడ 2 రాసాను. a = 1 b = 1 తీసుకొని వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా అంతే, ఇది కూడా అంతే వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇది కూడా జస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకెళ్ళంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్, ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 2 తీసుకెళ్ళి ఎక్స్లో రాయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? నా ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దెన్ ప్రూవ్ దట్ దిస్ అన్నారు. సో దీనికి ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి? 2 రూట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 రూట్సే ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మనం రాసాం ఇంతకుముందు. ఓకేనా? సో సొల్యూషన్లో లెట్ ఒమేగా కామా ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ రూట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 = 0. కానీ వాడేమంటున్నాడు? రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా అంటే ఇది ఏమైతుంది ఇప్పుడు? ఇది బట్ ఆల్ఫా బీటా గివెన్ రూట్స్, అంతే కదా. దేర్ ఫోర్ ఆల్ఫా = ఒమేగా, బీటా =
omega square. Now come to the proof. LHS. Int LHS alpha power 4 plus beta power 4 plus alpha power minus 1 beta power minus 1. So which is equal to alpha power 4 omega power 4 plus beta power 4 omega square whole power 4 plus alpha power minus 1 omega power minus 1. లేదంటే ఇంకొక స్టెప్ రాసి చేద్దాం, నెగిటివ్లు ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఎలా సార్ చేయొచ్చు కదా ఎలిమినేషన్? ఏంటి ఎలా చేయొచ్చు? ఆల్ఫా పవర్ 4 ప్లస్ బీటా పవర్ 4 ప్లస్ 1 బై ఆల్ఫా బీటా రాయొచ్చు. దీన్ని పవర్ విల్ బి రెసిప్రోకల్ కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పవర్ 4 ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఒమేగా పవర్ 4 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ పవర్ 4 ప్లస్ 1 బై ఆల్ఫా ఒమేగా బీటా ఒమేగా స్క్వేర్. So now which is equal to alpha omega power 4 plus omega power 4 to the 8 plus 1 by omega cube. Omega power 4 value enta omega power 8 value enta omega square 1 by omega power cube enta 1. So which is equal to 1 plus omega square enta 0. So this is the answer. Next last question, find the cube roots of 8. Cube roots ante 2 3 వస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let x is equal to x cube is equal to 8 అనుకోండి, then x is equal to ఎంత 8 power 1/3. కాబట్టి క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీలో 8 అడుగుతున్నప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే 8 power 1/3 విల్ బి వాట్ రా 2. 2 క్యూబ్ 8 కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్, దీన్ని 8 into 1 power 1/3 రాయొచ్చుగా, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 power 1/3 into 1 power 1/3 కదా, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 into 1 power 1/3 కదా. బట్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ మన దగ్గర ఉన్న రూట్స్ ఏంటి, ఒమేగా స్క్వేర్ 1. సో అప్పుడు ఏమైతుంది ఆన్సర్ 2 into 1 2 కామా 2 into omega 2 omega కామా 2 into omega square 2 omega square are the cube roots of this 8. క్యూబ్ రూట్స్ వేరు, క్యూబ్ వేరు. మనం అన్ని 1/3 1/2 1/4 అవి చేస్తున్నాం, ఎంత రూట్ 1/n అన్నట్టు. అండర్స్టాండ్? విత్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ I will come tomorrow with a small video to complete this demo theorem and we will start quadratic equations. సో అది ఎట్లాగో మీకు ఐడియా ఉంది కదా 10th క్లాస్లో, ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకు ఫుల్ వెల్ నోన్ పరిచయం అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. షేర్ టు మ్యాక్సిమం.